मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्री. மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्. प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्वाम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगहरं परिलब्धुकामाः. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. भूत्यासि तेन वपुषा भुवि शैव तत्त्वम्
शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम्
दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் நடத்திருக்கோம். எல்லாரும் ஆசையா நடத்தி கொடுத்துருக்கு. இந்த அமாவாசை முதல் பஞ்சமி வரைக்கும் சங்கரஜயந்தி இருக்கோம். இந்த வருஷம் திசி பஞ்சம் வரிசையாக இருக்கிறதுனால 5 நாள் 6 நாள் இருக்கு. நாளைக்கு வைசாக சுக்ல பஞ்சமி. வைசாக சுக்ல பஞ்சமிங்கிறத நான் எப்போ ஒரு வேடிக்கையாக அதுக்கு அர்த்தம் சொல்ற வரைக்கும் சில பேர் கேட்டுக்கலாம், சில பேர் கேட்டுக்க மாட்டேன். அதனால அதை சொல்லிவிடுறேன். ஆச்சாரியால் கேரள தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணினாள்னு அநேகமாக புகுந்தனா இருக்க வேண்டும். கேரள தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணினா அவளுக்கு என்ன பேர் வச்சா ஆச்சாரியாளுக்கு சங்கராங்கிற பேர் வச்சா. அப்புறம் தாமிழ போனதுக்கு என்ன பேர் எல்லாருக்கும் சர்வராமசாஸ்திரி இவங்க தாங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா தாமிழானதுக்கப்புறம் ஞானானந்த சரஸ்வதி இல்லைன்னா மோகனானந்த தீட்சர் ஏதாவது இப்படி பேர் மாறும். அநேகமாக தாமிழா பேர்த்த ஒரு பேர் மாறுறது உண்டு. ஆச்சாரியருக்கு அவள் ஆற்றில் வச்ச பேர் என்ன, தாமிழானதுக்கு வச்ச பேர் என்ன ஒழுங்காக ஒன்றும் தெரியல. எத்தனை குழந்தைக்கு சங்கரான்னு பேர் வச்சுட்டா அதுதான் முழுக்க முழுக்க அவளுக்கு எந்திராசனத்தில் இருந்தாலும் அந்த பேரை தான் கூட வந்துட்டு இருந்தது. இல்லை ஏன் சங்கரான்னு பேர் வச்சா சங்கர ஜெயந்தின்னு சொல்கிறோம். பேர் சொல்லப்பாருந்தாலும் சாஸ்திரங்களை சோதனை பண்ணுறப்போ சொல்ல வேண்டியதான் பேரை. சுவாமி 1000 நாமம் சொல்கிறோம், சோஸ்திரநாமம் பேரை சொல்லிட்டு இருக்கும். அதனால இந்த சங்கராச்சாரிய ஸ்தாபித்தவங்களும் அத்வைத மதம் அநேகமாக அந்த அத்வைத மதத்தை சேர்ந்தவரெல்லாம் மாத்தாள்னு பொதுவாக சொல்கிறோம். பாக்கி இன்னும் சில ஆச்சாரியர்கள் விசிஷ்டாத்வைத மதம், துவைத மதம், சிவாத்வைதம் இப்படி அநேக நினைவாக இருக்கா. இப்போ மாதா வைஷ்ணவான்னு சொல்கிறோம் நம்ம தேசத்தில். ஆனால் மேற்கு தேசத்துலாம் மாதான்னு சொல்லிக்க மாட்டா. மாதா வைஷ்ணவான்னு சொல்லிக்குவாங்க. அவளை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்னும் அவளை வைஷ்ணவர்னும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கன்னட தேசம் குழு அந்த தேசங்கள்லாம் அவளை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்னும் வைஷ்ணவ மாதா வைஷ்ணவர்னும் சொல்லிக்க வைக்கும். அவளை சொல்லிக்கிறப்போம் அவரில் அநேகம் ஐக்கியகால ராவல் ராவல் வச்சுக்கோ. பாக்கி பேரெல்லாம் எல்லாம் பூராசர்
வெங்கடேஷாச்சார், மத்வாச்சார், நாராயணாச்சார் அப்படின்ட்டு நாராயணாச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கோம். ஸ்ரீவிஷ்ணுவையும் அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணாச்சாரியர், நாராயணாச்சாரியர், கோவிந்தாச்சாரியர், ராகவாச்சாரியர் அப்படின்ட்டு நிறைய ஆச்சாரியா நிறைய இருப்பா அந்த மதங்களில். இங்கே ஸ்மார்ட்ல அநேகமாக நான் மட்டும்தான் சங்கராச்சாரியர். ஆச்சாரியங்கிறது நான் மட்டும்தான் ஆச்சாரிய பட்டம் வச்சுருக்கிறது. ஓகே, அநேகம் பாதி பேர் மேலே ஆச்சாரிய பட்டம் வச்சுடுவா. உத்தியோகமாக லௌகியம் இல்லாமனா அவள்லாம் எல்லாரும் ஆச்சாரியர் அந்த மதங்களில். இந்த மதத்தில் ஸ்மார்ட்ல அநேகமாக 12 பேருக்கு தான் இன்னொரு பேர் வச்சுருக்கோம். இதுதான் 5-6 மடங்கள் இருக்கு இல்லையா, 5-6 மடங்கள் இருக்கு இல்லையா. அது பழக்க இருக்கு, எனக்கு மடங்கள் இருக்கு. அதனால மடங்கள்ல இந்த பேர்ல வேற பேர் இல்லை. ஆனா அதுக்கு ஆச்சாரியருக்கு முதல்ல பேர் வச்ச வேணும். முதல்ல அப்ப என்னது மாத்தினான் என்ன கொஞ்சம் சொல்லலாம். முதல்ல ஒன்னா சங்கரன் இருந்து முதல்ல சன்னியாசம் எல்லாரும் சத்த பகவான் இந்த லோகம் இருந்து கூட பகவத்பாதான்னு பேரு ஒன்னா மாத்தலாம். இந்த மாதிரி வேற சுவாமி அந்த ஆனந்தா இந்த தீர்த்தர் அப்படின்னா அது இல்லாம கூட முதல்ல சங்கரான்னு இருந்தது. அப்புறம் பகவத்பாதான்னு அவருக்கு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். சங்கரான்னு பேர் வச்சதுக்கு நான் என்ன பண்ண சொன்னேன், வேடிக்கையா என்ன சொல்றேன், நாளைக்கு வைசாக சுக்கரபஞ்சமி நான் சொல்ற வழக்கம் சில பேர் கேட்டுப்பா, சில பேர் கேட்டுக்க மாட்டா, கேட்டா வழக்கம் சொல்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னேன். அது இன்னும் சொல்லலை. இப்படியே பேசிட்டே வேணா அது ஆரம்பிச்சு மறந்து போயிடும். அதுக்காக தான் கேரளத்தில் ஆச்சாரியர், மலையாளத்தில் உத்தரமணியாள்னு, உலகத்தில் பிரமுகர்கள் அபிப்பிராயம் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த மலையாளத்தில் வழக்கம் என்னன்னா, திருவள்ளுவர் மகாராஜாக்கள்லாம் அவளுக்கு பேரு இப்ப இருக்கிற மகாராஜாவுக்கு சித்திர திருநாள்னு பேரு. அதுக்கு முந்தி இருந்த மகாராஜாவுக்கு மூலம் திருநாள்னு பேரு. அதுக்கு முந்தி விசாக மகாராஜான்னு பேரு. உங்களுக்கு எல்லாரையும் காட்டிலும் ஜாஸ்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு 10-15 வருஷம் செம்மங்குடி சீனகரான சுவாதி திருநாள்ங்கிறது எல்லாருக்கும் காலத்தில் இருந்திருக்கும். சுவாதி, மூலம், சித்திரை, விசாகம் இந்த மாதிரி பிறந்த ஒரு நாளுடைய அடையாளத்துக்கு அவனுக்கு ராஜாக்களுக்கே பேர் வச்சு வந்திருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியாருக்கும் எதனால் இந்த சங்கராங்க பேர் வச்சாங்கிறதுக்கு அப்படின்னா ஒரு காரணம், ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணி கோபநாத் சிவகுரு ஆரியாம்பாள் அவரை வந்து பரமேஸ்வரனை திருஷூருங்கிற கஷேத்திரத்தில் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணி அவருக்கு சொப்பனமாகி என்னப்பா உங்களுக்கு நிறைய 2 பேருக்கும் எதிர்காலத்தில் சொப்பனமாகி உங்களுக்கு என்ன நிறைய குழந்தை வேணுமா, இல்லை ஒரு பிள்ளை இருந்தால் போடுமா அப்படின்ட்டு கேட்கப்போ, ஒரு பிள்ளை இருந்தால் சீக்கிரத்தில் போயிடுவோம், 8 வயசுக்குள்ள போயிடுவோம், நிறைய பிள்ளை இருந்தால் 100 வயசு இருக்கும். அந்த சாதியில் தூக்கிறதுக்கு இது ஒரு பிள்ளை, ஒரு 100 பிள்ளை. 100 பிள்ளை இருந்தால் தீர்காசம் இருக்கும், ஒரு பிள்ளை இருந்தால் அல்பாசம் இருக்கும். ஆறாங்க பழம் ஒரு பிள்ளை ஒன்று சொல்லுவா, நிறைய பிள்ளைகள் ஒன்று தான் சொல்லுவா. ஆனால் 100 பிள்ளை இருந்து என்ன பண்ணுறது, உட்காரி யோசனை இருந்தா என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக அதுக்காக இங்கே ஒரு படிக்கிற கிளாஸுக்கு கூட போடுறதுக்காக அங்கே வந்து ஒரு 100 அல்பாசம் 10 வயசாக இருக்கும். ஒரு பிள்ளை இருந்தா 100 பிள்ளை இருந்து கேட்டீங்கன்னா தீர்காசம். ஆனால் கடைசியில் இந்த பக்கத்துக்கு இந்திய ஏற்றுறதுக்கு இந்த ஒரு பிள்ளையா இருந்தால் சௌக்கியமா இருக்கும், 100 பிள்ளையா இருந்தால் பரமமுட்டாளா இருக்கும் அப்படின்னு இப்படி பிரச்சனை பண்ணி கேட்டேன். இதெல்லாம் எங்களை எதுக்கு பிரச்சனை பண்ணி கேட்கறது, என்னமோ பிரார்த்திச்சுட்டோம், உள்ள வந்து கேட்டதே அவசரமோ என்னமோ, இதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை எல்லாம் வருது என்னமோ, அங்கே என்ன சங்கல்பமோ அந்த மாதிரி அனுப்புறது 2 பேரும் சொல்லிட்டான். பத்தி வந்து ஆண்டாயிரம் கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு அவர் வந்து இதே மாதிரி பகவான் சொல்லிட்டார். சரி எனக்கு என்ன பண்றதோ அப்படி வந்து சொல்லிட்டார். இன்னும் ஒரு உள்ள வந்தது. அதனால ஈஸ்வரனே சொப்னத்துல வந்து அப்ப கடைசியில் வரப்போ சர்வஜனங்கிற மொத்தம் தான். இந்த அமிர்தம் தான் சமஸ்கிருத பாஷைக்கு கிருஷ்ணர். அதுல 3 சுவாமி 3 இருக்கு. பிரம்மாவுக்கு இருக்கு, விஷ்ணுவுக்கு இருக்கு. பிரம்மா சுரஜேஷ்டமஹா ஹிரண்யகர்ப்போலோகே சுரானா அப்படின்னு இடத்துல பிரம்மாவுடைய பேர்ல தான் இருக்கு. விஷ்ணு நாராயண கிருஷ்ண வைகுண்டோ விசேஷவாக தாமோதோஷ கேசவ மரது அப்படின்னு விஷ்ணுடைய பேர்லாம் இருக்கு. அவருக்கு சிவனுடைய பேர்லாம் இருக்கு. அவர் பண்ணவர் ஜீவனகாலத்தினால அவரை பற்றி முதல்ல என்ன சொன்னேன், ஜீவனகாலத்தினால சம்ஸ்வாமிக்கு இருந்து சர்வஜன சர்வஜன விரும்புத்தார். சம்ஸ்வாமிக்கு சர்வஜன விரும்புதா அது விசேஷம் இல்லை, அவாசனால கொடுத்தான்னு சொல்லலாம். வேற மதத்தில் இருக்கிற சுவாமி 3 பரமேஸ்வரத்துக்கு தான் சர்வஜன விரும்புத்தார்.
பசுபதி சிவஸ்வரி மகேஸ்வரா அப்படின்னு வந்து ஈஸ்வர சந்திரசேகரா பிரஜானுரேகா சர்வஜன சூத்திரி நீலலோகிதா சர்வஜன் திருமூர்த்திகளுக்குள்ள சர்வஜன பரமேஸ்வரன் தான் இருக்கு. அதனால சர்வஜனான ஒரு பிள்ளை இருந்தா ஒரு சொன்னேன்னா சர்வஜன் என்ன சர்வஜன் கிடையாது. அதனால நானே தான் உங்களுக்கு குழந்தை வர போறேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு விட்டார் சொன்னத. சங்கரனே அந்த மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணதுனால அந்த குழந்தைக்கு சங்கரன் தெரிவித்தா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கலாம். ஆனா அந்த சம்பிரதாயம் சங்கரனே உதாரணம் பண்ணேங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம். அந்த பிறந்த நாளுடைய பேரை சின்ன விக்கிரவர்னு சொன்னேன். அந்த தேசத்துல இந்த பழைய காலத்துல இப்ப ராஜாக்கள் மாசம் பாக்கி இருக்குது, அது நட்சத்திரமா இருக்கு. ஆனா இந்த திதி வந்து சொன்னேன் வைசாக சுக்ல பஞ்சமின்னு சொன்னேன். இந்த சம்ஸ்கிருத பாஷையில எல்லா சாஸ்திரமே ஸ்லோகமா தான் இருக்கு. வைத்தியம் ஸ்லோகமா இருக்கு, டிக்ஷனரி ஸ்லோகமா இருக்கு, எல்லாம் அப்புறம் இருக்கு. டிக்ஷனரி விஞ்ஞான ஸ்லோகமா கூட அவங்க கவனியா இருக்கும். தமிழ் டிக்ஷனரியும் பாட்டு தான், சமஸ்கிருத டிக்ஷனரியும் பாட்டு தான் எல்லாம். அது நிகழ்வுன்னு பேர் தமிழ்ல இருக்கிறது. சுங்கர நிகழ்வு சமஸ்கிருதம் நிகழ்வு பேர் சமஸ்கிருதம் தான். நிகழ்வுன்னு பேர் இந்த அமரா நிகழ்வுன்னு பேர். அந்த நிகழ்வுலாம் தமிழையும் சமஸ்கிருதியும் எல்லாம் பாட்டு தான் ஸ்லோகம் தான். எல்லாம் ஸ்லோகமாக்கெல்லாம் பாட்டுக்கலாம். டிக்ஷனரி கூட ஸ்லோகமா இருக்கட்டும். கணக்கு புத்தகம் எப்படி ஸ்லோகமா இருக்கிறது, கணக்கு போடுறது பதில் சொல்றது அதெல்லாம் அப்படி கணக்கு புத்தகம் உங்களுக்கு முக்கிய ஸ்லோகம். கணக்கு புத்தகம் ஸ்லோகம்னா நம்பர் எப்படி ஸ்லோகத்துல சேர்த்துக்கிறது, எழுத்து வேணா பதம் வேணா ஸ்லோகத்துல சேர்க்கலாம், நம்பர் எப்படி ஸ்லோகத்துல சேர்க்கிறது அப்படின்னு அவளுக்கு சந்தேகம் இருந்தது. அதுக்காக இந்த ஜோசியங்கள்லாம் கணக்குல வேணா ஜோசியம் வராது. ஏன்னா ஜோதிஷ் சாஸ்திரத்துல கணித சாஸ்திரம் கூட வேண்டாம். கணிதஸ்கந்தம்னு திருஸ்கந்தம்னு ஒரு ஜோதிஷத்துல அது அஸ்தாமி ஒன்றும் அஸ்தவதி ஒன்றும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒன்று, இது 3 சேர்ந்துதான் ஜோதிஷாஸ்திரம்னு சொல்லு. ஹோராஸ்கந்தம் கணிதஸ்கந்தம் இந்த மாதிரி இந்த கணிதத்துல எல்லாம் ஸ்லோகம் வந்துட்டா அப்ப எண்ணிக்கை எப்படி சேர்க்கறது ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அதுக்காக இந்த ஜோசியம்னா கணக்கோட ஜோசியம் பார்க்கிறவ எல்லாரும், கணிதசாஸ்திரம் படிச்சு ஜோசியம் சொல்றவ எல்லாரும், அல்லது பஞ்சாங்கம் நினைக்கிறவ எல்லாரும் அதுக்கு ஆதாரமான புத்தகங்கள்ல ஒரு சங்கேதம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு தபயாதி சங்கியன்னு பேரு ஜோதிஷாஸ்திரத்துல. இந்த கடமையா ஒன்னும் புரியலையே. கா முதல் 9 எழுத்துக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கணும். கா முதல் 9 எழுத்து இருந்ததுனால் எந்த எழுத்து வருதோ அது கா 2 அர்த்தம், கான்னா 4 அர்த்தம், கா 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 கா, ஞான்னா 5 அர்த்தம், ஜா சா ஜா ஜா ஞா ஜா சா ஜா ஜா வரைக்கும் கா முதல் கொண்டு 9 எழுத்து வந்ததுன்னா இந்த எழுத்துக்கு எடுத்ததுதான் 1 2 3 4 அர்த்தம். ராதி நவ காமதுல 9 எழுத்துக்கு 1 2 3 4 அர்த்தம். ராதி பஞ்ச பாபா பாபா இது 1 2 3 4 5 அர்த்தம். யாத்யஸ்தவ் யா ரா லா வா ஷா ஷா சா அது வரைக்கும் யாமதும் இந்த எழுத்துக்குள்ள எது வந்தாலும் அதுக்கு 1 2 3 4 5 எழுத்துன்னு அர்த்தம். அப்படின்னு எந்த இடத்துல எந்த எழுத்து வரலாமோ சில இடங்கள்ல அர்த்தங்கள் வேற இன்னொரு அர்த்தம் கூட புரிக்க முடியாத பதங்களா சேர்த்து வச்சு இந்த சங்கீதத்துல மேலகத்தாராகத்தையும் அந்த கணக்கு வச்சுதான் இந்த ஒவ்வொரு ராகத்திலும் 72 மேலகத்தானது. இந்த மேலகத்தாரத்துக்கு பேரெல்லாம் இந்த 1 2 3 4 72 வரதுக்கு இந்த எழுத்துக்களை வச்சு இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்க முடியாது பண்ணி அப்படிதான் அந்த கணக்கு வச்சிருக்காங்க. சில வரைக்கும் இந்த வெங்கடவசியின் ஒரு சம்பிரதாயம், வெங்கடவசியினுடைய ஒரு சம்பிரதாயத்துல அந்த கடமையா செஞ்சிருக்காருன்னா மேலகத்தாராக பேர் வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி கணக்குல ஆச்சாரியால் பிறந்தது எத்தனாவது மாசம்? சாந்திரமானபடி சைத்திரம் வைசாகம் 2வது மாசம். அப்புறம் பட்சம் சுக்ல கிருஷ்ண முதல் பட்சம், திதி 5வது திதி. 2 1 5 அப்படின்னு அர்த்தமாச்சு. 2 1 5 சொன்னா இந்த கணக்குல காஜனவா டாஜனவா பாதி பஞ்சா யாத்தியஷ்டம்ங்கிற கடமையாதி சங்கையில அங்கானாம் வாமதோபதி எண்ணிக்கையை கொடுக்கிற எழுத்துக்கெல்லாம் சாமானிய எழுத்துக்களை காட்டிலும் கொஞ்சம் ஒரு மாறுதல் இருக்கணும், அப்பதான் அடையாளம் தெரியும். அதுக்காக பலகைகளை கணக்கு பண்ணிக்கணும். பலகைகளை கணக்கு பண்ணிக்கிறது இன்னொரு இடத்துல சொல்லிருக்கா, பகவத்கீதையோட இடத்துல சொல்லிருக்கா, ஆச்சாரியர்கள் சொல்லிருக்காரு. இந்த ஆசனம் எப்படி போட்டுக்கிறது, தவம் பண்றப்போ ஆசனம் எப்படி போட்டுக்கிறது கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சேலா ஜனகுஷோத்தரம் அப்படின்னு பகவத்கீதையில இருக்கு. சேலாஜன குஷம் இதுக்கு ஆச்சாரியன் பாஷ்யம் இருக்கா, கீதா பாஷ்யம், கீதா பகவத்கீதைக்கு பாஷ்யம் இருக்கா. சேலாஜன குஷோத்தரம்னா சேலம்னா துணி, அஜினம்னா தோல் மாந்தோலோ அல்லது புலித்தோலோ, குஷம்னா கர்ப்பத்தில்லு. சேலம் அஜினம் குஷம் இது 3ஐயும் போட்டு அது மேல உட்காந்து ஜபம் பண்ணணும். அப்படி முதல்ல இருக்கிற கணக்கை பார்த்தா துணியை கொடுக்குறது முதல்ல, அது மேல குறை போட்டுக்கிறது, அது மேல தப்பே போட்டுக்கிறது. அப்படி இருந்தாலும் அது தலைகீழ மாற்றணும்னு ஆச்சாரியர் தலைகீழ் பகவான் தலைகீழ மாற்றணும்னு சொன்ன ஆச்சாரியர். கடைசியில தப்பே போட்டுருந்தா உட்காந்துட்டுதான் எங்கேயானும் அது கொஞ்சம் அஜாக்கிரதையா அண்டன் அசிச்சுன்னா காலுக்கு சக்தி தானே எந்த ஊர்ல இருக்குமோ அது ஊர் உட்காந்துருவோம்.
என்ன காரியம் எங்க போய் என்ன காரியம் பண்ணியாகணும் அப்படின்னு. அதனால முதல்ல போயிட்டு இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பணத்தினுடைய ஒரு அவசியமே இல்லாம மனுஷாவுக்கு சகாயம் கொடுத்துருக்கானா, மனுஷாவுக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்கானா பணம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியா அவ்வளவுதான். அங்கம்னா எண்ணிக்கையை சொல்ல முடியாத எழுத்துக்கள் வரப்போ அது தலகையை வச்சுக்க வேண்டியது. உதாரணம், இப்ப கவி சொல்லிருக்க ஆச்சாரியார் எத்தனை வருஷம் இருந்தார், ஆச்சாரியாருக்கு ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகம்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஆச்சாரிய பரம்பரை ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகத்துல மகேஷாம் சஜ்ஜாத மதுரம் உபதிஷ்ட அத்வனய மகாமோக பிரதமரதி ஷண்முதகுரு ஃபலேஸ்வஸ்மின் ஸ்வாயுஷ்யதி சரதராப்தேபி கலேஹே வீர்யே லத்தாட்சிணி அதிபுருஷ ஏகாதசி பரே அப்படின்னு ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகம். ஒரு கவி அவருடைய அபிப்பிராயத்தை ஆச்சாரியர் இந்த வருஷத்துல போதார். ஆச்சாரியார் இந்த வருஷத்துல அவருடைய ஒரு ஆராதனை இந்த வருஷத்துல ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்போ ஆச்சாரியோட வயசு எவ்வளவுன்னு சொன்னார். மகேஷம் சஜ்ஜாத மதுரம் உபதிஷ்ட அத்வனய அதீன வேதத்துக்கு உபனிஷத்துக்கு சாஸ்திரத்துக்கு நிறைய இருந்தாலும் பரம மதுரமாக பாஷ்யத்திலிருந்து அனுகிரகம் பண்ணது ஆச்சாரியார். மதுரம் உபதிஷ்ட அத்வனய அத்வைத அனுபவம் வந்ததுக்கு கூட பரமசுரமா இருக்கும், பரமானந்தமா இருக்கும், எல்லாருக்கும். அத்வைத சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுவே அந்த மதுரம் இருக்கு. பாஷ்யம் பிரசன்ன கம்பீரம் ஆச்சாரியோட இருக்கும். மதுரம் உபதிஷ்ட அத்வனய மகாமோகத்வாந்த பிரசமன ரவி. எல்லாருக்கும் மோகம் பிடிச்சிருக்க பாஷ்யம் என்ன வாசிச்சுருக்கோம்னா அந்த சமயத்திலேயாவது அனுபவம் போராட்டம். அந்த சமயத்திலேயாவது எல்லா மோகங்களும் எல்லா இருட்டும் அப்படியே இந்த சூரியன் போல மகாமோகத்வாந்த பிரசமன ரவி சூரியனை போல அப்படி இப்படியே அந்த இருட்டு இருட்டு சந்தேகங்கள்லாம் தானாக அந்த பிரச்சனை இருக்க மாட்டோம். அதனாலதான் லோகத்தை ஆச்சாரியால் பாஷமா ரசிச்சா விடமாட்டேங்கிறான். லோகம் முழுக்க நம்ம பரம்பரையா சிஷ்டால இருக்கிற சம்பிரதாய பிரகாரமாக்கி வேட்டும். எந்த தேசாந்தரங்களையும் ஏதாவது தத்துவம் செய்யணும்னா ஆச்சரியர்கள் பேசி வாசிக்க தேசாந்தரம் இருக்க கூட இவருக்கு அரசியல் உச்சியில் உண்டாருனால அதை வாசிக்க மகாமோகத்வாந்த பிரசம குரு ஃபலேஸ்வஸ்மின் ஸ்வாயுஷ்யபிச்ச விருதியே ரக்தாட்சணி. ஆச்சாரியார் அங்கிருந்து கடைசியில் அவருடைய புண்ணியவன் எதுன்னு இதை நான் சொன்னது அவதாரினத்துக்காக சொல்ல வந்தேன். இப்போ அவருடைய புண்ணியவன் எதுன்னு சொல்றப்போ சுஸ்மின் பலே எங்க லயத்தடைஞ்சான் ஆத்மஸ்வரூபமான தன்னுடைய ஸ்வரூபமான பலம் தானே தான் பலம். பலம்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஜென்மத்துக்கு என்ன பலம், ஜென்ம சாபர்யம் பலம் என்ன தன்னைத்தான் அறிந்து கொள்வதுதான் பலம். தான் நிறைந்தவன் ஆனந்த ஸ்வரூபிங்கிற அப்ப பலங்கிறது இன்னொன்று கிடையாது தனியா, தானே தான் பலம். பலே சுஸ்மின் அந்த நிலையை அடிப்படையாக சுவாயுஷ்யபிச்சா தன்னுடைய ஆயுசுலையும் பலத்துல லயத்தடைஞ்சான். தன்னுடைய ஆயுசுல பலம் அர்த்தம். பான என்ன காதினவா காதினவா பாதி பஞ்சான்னு பாதி பஞ்சம்னா பாமலுக்கு 5 எழுத்து 5 ஒவ்வொன்றுக்கும் முதல் எழுத்து 1 ரெண்டாவது எழுத்து 2 பாப்பான்னா 2 அர்த்தம். யார் ஜஸ்டோன்னு இல்லை யாரா லாங்கிறது 3 எழுத்து. அப்ப பா லான்னா பாங்கிறது 2 லான்னா 3 இருக்கும். அப்ப 23 அர்த்தம். அது அங்கானாம் வாமதோகதி எண்ணிக்கை எழுத்தெல்லாம் தலைவர் சேலாதின சொல்ற மாதிரி. அப்ப 32 வயசுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. பழைய சிலேகையாயும் இருக்கும். இந்த வருஷ கணக்கையும் சொல்லணும். சிலேகையையும் வாஸ்தவத்துல தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமே தனக்கு பலம், ஜிம்மசாபத்தி சுஸ்வரூபமே பலம். தன்னை வேற இன்னொன்று இருக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பலமாகாது. அது இன்னொரு பலவா இருக்கிறது. தன்னுடைய சுஸ்வரூபமே சகலம் ஆயிட்டுனா சச்சா ஈஸ்வரம் பிரபஞ்சம் சகலம் ஆத்மஸ்வரூபம் சகலாத்மாக்கள் எல்லாரும் தன்னுடைய சுஸ்வரூபங்கிற ஒரு அனுபவத்தை வந்துட்டுதானா அதுதான் பலம். பலம்னா 32 அர்த்தம். அது அங்கான வாமதோகத்தின் 21 32. அதே மாதிரி இது அவளுடைய ஒரு புண்ணியத்தை ஸ்லோகம். இது அவளுடைய அவதாரத்தை ஸ்லோகம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற கணக்கு பார்த்தோம்னா அவளுடைய அவதாரத்தை ஸ்லோகம் இல்லது கேரள தேசத்துல உற்பத்தியே காலக்கணக்கு வச்சுட்டு அவருடைய பேர வைக்கிறதுன்னு ஒரு திருஷ்டாந்தம் 4 வேலையாவுக்கு சொன்னேன். இங்க ஆச்சாரியாளுக்கும் அதே மாதிரி காலக்கணக்கு வச்சுருந்தா சங்கரானுக்கு பேர் ஏற்பட்டிருக்கு. சங்கர அவதாரமாக ஆச்சாரியா அவதாரம் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த சங்கரனே தம் பேர் வரும்படியான ஒரு சமயத்துல பிறந்தா தானா தஞ்சரே சுடுவாங்க ஈஸ்வரன் பிறக்கிறதையும் இந்துவாய சமயமா பார்த்து அவதாரம் பண்ணாங்க. என்ன வைசாகம் என்ன 2ஆம் மாசம், சுக்லபட்சம் என்ன 1ஆம் பட்சம் 2-1, அப்புறம் சுக்லபட்சம், அப்புறம் 5வது 2-1-5 தலைகட்டு போகணும் இல்லையா 5-1-2 என்ன யாரா 5 அப்புறம் கான் என்ன கடலையாதி கா முதல் பட்சம் 5-1 ரான் என்ன யா ரா 2 5-1-2 சங்கரா என்ன ஆசிரம் அவதாரம் பண்ணி அந்த காலத்தில் அவதாரம் பண்ணி அந்த மாதிரி பேர் வைக்க முடியாது வாழ்க்கை தோண முடியாது லோகத்துக்கு இது வச்சு அதுவும் வச்சு அவதார காலம் சங்கராங்க பெயரே காலத்தை குறிக்கிறது. ஆச்சாரியாடைய அவதார ஜெயந்தி குறிக்கிறது. சங்கர ஜெயந்தின்னா ஜெயந்தியே சங்கரன் அர்த்தம். ஜெயந்திய விசாரி கிளம்பிச்சமி அப்படின்னு சொல்றது சொல்றதுன்னு அதான் நான் வெளிக்கையா சொல்ற வழக்கம்.
ஏன்னா புதுசாக முக்கால்வாசி பேர் கேட்டுப்பா, நாங்க இங்கேனும் நான் 50 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால யாரும் கேட்டுப்பா, திரும்பி திரும்பி சொன்னதே இருக்காளே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பா. அதனால சில பேரால் கேட்காம இருப்பாங்க சொல்றேன்னு முதல்ல ஆரம்பிச்சுனது. அதனால அங்க பழையன்னு சொன்னா அவருடைய ஒரு சித்தி காலத்தை அவராய காலத்தை சங்கரான்னு அது கொடுத்துட்டு அது பலம், இது சங்கரா. அதனால ஆருக்கு சங்கரன் ஈஸ்வரன் இருக்கிறாலும் சங்கரன், வைசாக கொடுத்தனால சங்கரன், அவரை நினைச்ச மாத்திரத்தினால நமக்கு எல்லாம் மனசுக்கு சாந்தி உண்டாடுறது. அதனால சங்கரன் எப்பவும் நினைக்கிறவங்க நினைச்ச பொருளாம் சாந்தி உண்டாது, நினைக்கிற பொருள்லாம் சாந்தி உண்டாடுற ஒரு புறப்புறம் இருக்கணும்னா அவன் நேரம் இருக்கணும் சரி 2000 வருஷம் கழிஞ்சும் சரி அவன் எந்த க்ஷணம் நினைக்கிறானோ அப்பெல்லாம் மனசுக்கு சாந்தி உண்டாச்சுன்னு அதுக்காக பெரிய பாக்கியம் தான். எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் சாந்தி இல்லை, எவ்வளவு பதவி இருந்தாலும் சாந்தி இல்லை, ஏதோ ஒரு குறையாதான் இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு, அது ஏற ஏற கஷ்டமா இருக்கு. அதனால சாந்தி இல்லாத ஒரு உலகத்துக்கு மனசுக்கு நினைச்ச உடனே ஒரு ஏதாவது ஒன்று சாந்தி கொடுக்குற சாமான் ஒன்று இருக்குன்னா ஆச்சாரியார் நினைச்சா அந்த சமயத்துல தான் மறந்து போகுது. அது ஒரு க்ஷணம் தான் போகும். அது நினைக்கிற சந்தர்ப்பம் வரணுங்க, அது எப்பவாவது தானாக கிடைக்க வேண்டியிருக்கணும். இன்னும் செஞ்சு உத்தம் கொண்டாடுறோம், ஏதாவது உட்காந்துறோம், வேலை மறந்து எல்லாம் வந்து விட்டோம். இப்ப இது வருது, அது சாந்தி கொண்டாடுது. இதே இத்தனை பேர் ஒரு சினிமா பேரை பண்ணிருந்தா அத்தனை பேர் காமம் கொண்டாடும். இன்னொரு கொள்ளிங்கிற உபன்யாசம் கூட கோபம் உண்டாடும், கோபத்தை கொடுக்கும் ஒரு உபன்யாசம், இன்னொன்னு காமத்தை கொடுக்கும் ஒரு மேல. இதோ தெய்வமா இந்த வருஷம் இன்னைக்கு வந்து உட்காந்து வரும், அது மனசு எல்லாம் மறந்து ஒரு சாந்தி கொடுக்கும். அதனால சம் கரவதி சங்கரா எந்த இடத்துக்கும் சாந்தி கிடைக்காத வரைக்கும் ஒரு க்ஷணமாவது சாந்தி கொடுக்க முடியாது. ஏதோ உங்களுக்கும் ஒரு ஆசை இருந்து ஏதோ இங்க இருந்து நாங்கெல்லாம் இங்க எல்லாம் ஒரு ஊருக்கு போனா சிவகோன் போராட்டம் நாங்க வரோம்னுட்டோம். இப்ப இங்க கிருஷ்ணன் அப்படின்னா சிவகோன் அனுப்புவங்களுக்கு அவ தானே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். அங்க இருந்து சிவகோன்னுட்டோம். அதுல பிக்ஷன்னா ஆளுக்கு போனோமோ அவன் வந்து வரணும். இப்ப நாங்க இத்தனை நிமிஷம் வேகம் நின்றுருக்கோம், நீங்க வரணும் அப்படின்னுட்டு எங்களை இப்படி வந்து கூப்பிடுறா. அதெல்லாம் வசதிதான் இல்லைங்களா? ஆனா இனிமே நான் நீங்க வந்து பிச்சை போடுறோம்னாலும் எனக்கு வேண்டிய விஷயம் நாங்க கேட்கறோம். அதனால பிச்சை கேட்க வேண்டிய என்னுடைய கடமை. இனிமே நீங்க எல்லாம் பிச்சையே போடாமல் இருக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. விஷயம்னா பணம், விஸ்வநாராயணிக்கு பணம் வேண்டியிருக்கு, மடங்கு நடக்கணும்னா அதுக்கு மனுஷனுக்கு பணம் வேண்டியிருக்கு, பண்டிகை வச்சுக்கணும்னா அவளுக்கு குடும்ப கலட்சத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, இவளையே ரசிக்கிற ஆள் சொல்லணும்னா அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, அன்னம் பண்ணி போடணுமா வந்து அவளுக்கு அன்னம் பண்ணி போடணும்னா அவளுக்கு சமைக்கிற ஆளுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, இவ்வளவு நிர்வாகம் பண்ணுமானா அவளுக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, இதுக்கெல்லாம் பணம் வேண்டியிருக்கு, பணத்தினால நடக்க வேண்டியிருக்கு, அதுக்கு ஒரு மூலதனம் வேண்டியிருக்கு. அதனால பணம் இருந்தா தான் இன்னும் நல்லா நடக்குங்கிற மாதிரி ஆறுது. அந்த மாதிரி நிலவே கொஞ்சம் மாற்றணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அந்த விஷயம் நீங்க எல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை. பணம் இல்லாமையே மனம் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஏதோ சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்துக்கு வரணும்னு பிரார்த்திச்சேன். சங்கர ஜெயந்தி உற்சவ சமயத்தில் கிருஷ்ணாவில் வரணும் அப்படின்னு அதுவும் பிரார்த்திச்சேன். அதுக்காக என்னடா பண்றது, அதுக்காக நான் ஒரு ஊருக்கு போடுறதா பேசிக்கல, இது ஒரு தாமசப்பட்டனாலும் எந்த ஊருக்காக நான் ஊருக்கு போயிட்டு வருவோம்னு சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் நேரத்துக்காக வந்தேன். அதனால இந்த ஆச்சாரியாளுடைய ஜெயந்தி காலத்துல நீங்க பண்ற விஷயம் இருக்கட்டும், நானா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கலாம்னு ஒரு உத்தேசம். என்ன கூடிய வரைக்கும் பணத்துடைய அபேட்சை இல்லாமே மடம் நடக்க முடியாது. பணத்துடைய ஆகாரத்தினா எது நடக்கிறதோ அது கொஞ்சம் சிரமம் தான். அது வந்து எந்த ஊர்ல இவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் அந்த ஊருக்காக நான் போனோம், அப்ப நடந்து போக முடியாது. அதுக்காக வேற ஏதாவது சாதனை வச்சுக்கணும். அதனால எங்க மனசோட பிரார்த்திக்காலும் அங்க போக முடியாது, அந்த ஊர் பணம் கொடுக்க முடியாது இருக்கும். நமக்கு ஆசையம் தான் அந்த ஊர் இன்னும் கூட கொடுக்குறாங்க, நம்ம ரேட்டுக்காரங்க ஊரா போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு இப்படிலாம் இல்ல. எனக்கு இல்ல வேணாலும் பாக்கி நிர்வாகம் பண்ற விஷயம் இருக்கு, அவ அதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு கப்பா. அதனால நிர்வாகம்ங்கிறத இந்த பணத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ ஏழை ஜனங்களா இருந்தாலும் எல்லாரும் நம்ம வீட்டு அப்பா அம்மா இருந்தா அவளை கவனிச்சு நாளைக்கு பிள்ளை இருந்தா ஏதோ அப்பா அம்மா தியானம் வந்து நாலு பேரும் பிடிச்சி தியானம் பார்த்துட்டு கட்டணம் பார்த்துட்டு அதை பங்குக்கமோ அந்த மாதிரி மடத்துக்கு மடம் சொல்லி ஆச்சாரியான்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் இருக்கிற பரம்பரையா ஞாபகம் இருக்கிற பக்தர் ஏதோ மடத்துக்கு ஆச்சாரிய வந்து சந்திரமணி சம்பவம் வந்து மானியம் விட்டு அப்படி இருக்கிறவங்களும் அநேக குடும்பங்கள் இருக்கு, அநேக கிராமங்களும் இருக்கு, அநேக குடும்பங்களும் இருக்கு. இப்படி மானியம் விட்டு சம்பாவனன்ற காட்டிலும் வேற இதர மதத்தாலும் சொல்றாங்க இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறா, இன்னும் நிறைய இருக்கா. இவர்கள் இன்னும் ஜாஸ்தி சுத்தம் பண்றவா, இதர மதம் இத மதம் இத மதம் அது இருக்கிற வரைக்கும் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. இவர்கள் இன்னும் நல்லா கூட செய்வா, பாக்கி இதர மதத்தில் இருக்கிறவாலும் பாக்கி இருந்தாலும். அதனால எல்லாரும் மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு விஷயம் என்ன, இப்ப இந்த மரத்துக்கு சம்பாவனை வாதம் பண்றதும் இல்லை, எல்லாரும் நான் செஞ்சுக்கிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆரியத்தான் எல்லாரும் பண்றா. அதனால பொதுவாக எல்லாருமே சேர்ந்து ஏதோ வருஷத்துல குடும்பத்துக்கு தகுந்த நாள் உழைக்கிறோம். நான் முதல்ல சொன்னதான் திருப்பி சொல்றேன், இன்னொரு சொன்னா ஞாபகம் வருங்கிறதுக்காக. அதனால எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு வாரமாவது இடையே எடுத்துட்டு வந்து மரத்துல பாராத ஏதாவது பார்த்துட்டு வரட்டும்.
இல்ல ஏதாவது ஒரு சமையல் வேலை பண்றோம், சமையல் வேலை பண்ணட்டும், பரமாறட்டும், எச்சல் எடுக்கட்டும், பாத்திர சித்தி பண்றோம் பண்ணட்டும், ஆபீசர் பண்றோம் பண்ணட்டும், அப்படியே மாத்தி 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 கிஃப்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்கன்னா அல்லா இருக்கான்னு சில பேருக்கு சோதனை இருக்கும். இல்ல அதாவது கையால் அக்ஷய வச்சு சுவாமிக்கு பூஜை அக்ஷயம் கொண்டு வரட்டும், மரத்துக்கு அகண்டத்துக்கோ ஹோமத்துக்கோ நேரத்துக்கோ சமாதானிச்சோ எல்லாரையும் அவ குடும்பத்துல இருந்தும் கொஞ்சம் வாரத்துக்கு ஒரு வெள்ளி சனியில ஏதோ ஒரு பாலை வாங்கி கையாலே பண்ணி நெய் பண்ணிட்டாங்கன்னா தெய்வ சாண்டியத்தோடய இருக்கும். அது பசுமையாக இருந்தாலும் சரி எருமையான தனித்தனியா போட்டுடலாம். அப்புறம் அதுக்காக நிலம் சுகரியம் இருக்கிறா ஏதாவது ஒரு அக்ஷயம் அனுப்பிச்சுருக்காங்கன்னா அக்ஷயாச்சு மனுஷாலாச்சு ஒன்றும் இல்லாமல் அக்ஷயம் தானே 2 கங்கா லட்சம் நிறைய கஞ்சியை போட்டு போட வாங்கி சொல்றேன். வந்து வாழ்க்கை அதை கொடுத்துட்டு போடுறோம். பணத்துக்கு வேற விஷயம் இல்லை. மனுஷாலும் பேருக்கு இருந்தா போடும் மனத்துல வயிறு வீடும் கஞ்சியும் மோது இருக்குதானே மனத்துல ஏதோ பேரு சில மனுஷன் இருந்தாலும் சரி. இப்பவே ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 பேர் பிரயோஜனத்தை உத்தேசிக்காம வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கா, வருஷக்கணக்காக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாருமே அத்தனை பேரும் ஆறாறு பரம்பரையா ஈஸ்வரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ரொம்ப கிரிக்கெட் இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் இதெல்லாம் கைங்கறி பண்ணிக்கிறது. ஏதோ நம்மளால இதை குங்குமம் குங்குமம் சதியும் தயார் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா பரப்பை வருது வந்துடலாம். இல்லைன்னா வேற போட வாழ்ந்தாலே கொடுத்து வச்சுடலாம். இது மாதிரி நேரம் மனுஷாலே வந்து கைங்கறி பண்றதுன்னு இருந்தா பேருக்கு ஏதாவது சிரமமா இருக்கிறதுக்கு சொல்ற ஜனங்கள் இருந்தா போறோம். இப்படியே லேசா மற்ற இந்த காரியங்கள் மனுஷா மாத்திரம் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு அப்படின்னு மாத்திரம் எல்லாரும் வந்து அந்த கைங்கரிகளை பண்ணிட்டு இருந்துட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் எனக்கு ஆசை. ஏன் ஆச்சரியம் அந்த காலத்துல வந்து ஒரு வாகனத்தையும் ஏறாம போனால அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லாத ரொம்ப ஏதோ கையை ஆகல அப்படின்னு இருந்ததுன்னா வாகனத்தில் இருவோம். இப்ப அனைமே இப்பதான் சௌகரியங்கள்லாம் வந்திருக்கேன், நிறைய மோட்டார் வாகனங்கள்லாம் வந்திருக்கேன். ஏன் அதெல்லாம் போகலாம்னு ரொம்ப பேர் வந்து கேட்கறா. கேட்டா லவ்ஜிக்கு கேட்கல, நம்ம ஊருக்கு வர முடியலையே, நம்ம அழைச்சிட்டு போக முடியலையே, இப்படி வரல இருந்தானா சிட்டுமே அழைச்சிட்டு போயிடலாம் சிட்டுமே அப்படின்னு நான் இந்த ஊருக்கு வந்துருக்கோம். ரொம்ப பேர் வந்து நான் போய்தான் ஆகணும்னு தோணுச்சா 2-3 பேர் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன் சிவப்பண்ணும் வந்து இப்படி வந்துட்டா எங்க உணவகங்கள்லாம் பிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்கறா. மதுரையில இருந்து இந்த ஒரு 2-3-4 லட்சம் ரூபாய் செலவிச்சு திருமணி பண்ணணும்னு ரொம்ப பெரிய வருஷத்தை வந்து எங்கேயா வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு வந்து கூப்பிட்டார். திருவாரூர்ல இருந்து பெரிய 75,000 ரூபாய்க்கு தப்பம் இது பண்ணிருக்கோம். இன்னொரு நல்லது 35 ரூபாய் வரணும்னு அங்க இருந்து முக்கியமான மனுஷெல்லாம் வந்து கூப்பிட்டா. இவருக்கு என்ன அபிப்பிராயம், எத்தனை 2 நாள்ல சிக்கல் 2 நாள் கால் வரலாம்னா எத்தனை இந்த காரியத்தையும் பண்ணி சொல்லாங்க அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் அவருக்கு இருந்தது. எனக்கு அது ஏதோ நடந்ததே போயிட்டு போய் இதனால எவ்வளவு காரியம் வேணா அவ்வளவு காரியம் போறோம். இதனால மனத்துக்கு பணம் வரதும் குறைஞ்சு காரியங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் போட்டோம். அப்படி குறைஞ்ச முடியாது சுவாமி வைக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அது இருந்து எனக்கு அவ்வளவு வித்தியாசம் வரல. இந்த மோட்டார் காரியத்துக்கு முந்தி இப்போ ஒரு 10 நாள் 10 நாளைக்கு இல்லை அங்கிருந்து ரொம்ப தூரம் வர வேண்டியிருந்தது. பட்டணத்துல நீங்க வந்து ரொம்ப வேகமா வர வேண்டியிருந்தது. இந்த வசந்த நவராத்திரி மட்டும் சுத்தமா அந்த சைத்திர சுக்ல அமாவாசை இப்ப இந்த அமாவாசைக்கு முதல் அமாவாசை திருவண்ணக்காவில் வந்து சேர வேண்டியிருந்தது. அதுல வெளியில வந்தப்போ அந்த காரெல்லாம் போயிருக்கப்போ நடுவில் பாம்பு, அந்த பாம்பு வேற கார் விட்டு போயிருந்தது. நான் உட்காந்து காரம் இந்த பாம்பு மேல போகணும்னு தோணுச்சு. எங்கேயான ஒரு கண்ணுக்கு எடுத்து போச்சு ஜென்மத்துலன்னா இது கண்ணு இருக்கு. பகவான் வந்து கால் நடைங்கிறப்போ அது கூலி வரைக்கும் அந்த பள்ளங்கள்லாம் வச்சிருக்க. அதிகமா பிராணிகள் ரொம்ப குறைச்சில பிராணிகள் செய்யப்படுறது கால் தான். யானை காலம் கூட அதெல்லாம் ஓட்ட வச்சிருக்க. அது கூட அநேக குழுக்கள் வந்து சமைச்சிக்கும் கால்நடைங்கிறதுல. சக்கரம்னா அடிச்சுட்டு தான் போக வேண்டியிருக்கு. அதனால சக்கர வாகனங்கிறது இதுதானே 6வது ஏதாவது ஒரு கோவுக்கோ ஒரு மனுஷனுக்கோ ஆபத்து ஏற்பட்டு ஒரு ஜென்மத்தில் ஒருவே ஏற்பட்டா கூட போறோம். எனக்கு அந்த ஆசிரமம் வாங்கிக்கணும், அஹிம்சாவதான ஆசிரமத்துல எவ்வளவு நமக்கு தெரிஞ்சதை நிறுத்தி பண்ணணும், அவ்வளவு நிறுத்தி பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு இதெல்லாம் நடந்து போனா அதுல எவ்வளவு காரியம் இருக்கோ அவ்வளவு போகணும் அப்படிங்கிற உத்தேசம். அதனால அது கூட ஒருத்தருக்கு சிரமம் கூடிய வரைக்கும் நம்ம கால எவ்வளவு நடக்கட்டும். காலைக்கு சக்தி இல்லைன்னா எந்த ஊர் இருக்குமோ அது உட்காந்துருவோம். என்ன காரியம் எங்க போய் என்ன காரியம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. அதனால முதல்ல போயிட்டு இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பணத்துடைய ஒரு அவசியமே இல்லாம மனுஷாவுக்கு சகாயம் கொடுத்துட்டு வேணா, மனுஷாவுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு வேணா பணம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியா அவ்வளவுதான். இதை தேய்ச்சி கொடுக்க ஆச்சரியே போதும். எல்லாரும் தேய்ச்சி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அதே குணம் அதே கஞ்சி காட்டலாம். அது கூட சிரமம் இல்லை. இந்த மனுஷால் கொடுத்துட்டாங்கன்னா சம்பளத்தினுடைய அவசியமே இருக்காது. எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதனால எல்லாருமே அவருடைய ஒரு ஆத்மாத்மா
மடத்துல அவளோட யோகியம் அனுசரிச்சு வேதாத்தியம் பண்ணினா சிஷ்டலா இருந்தா யோகியா இருந்தா அதுக்கு இருந்தாலும் கைங்கரியம் பண்ணட்டும், லௌகிகளா இருந்தா அதுக்கு இருந்தாலும் கைங்கரியம் பண்ணட்டும். அதனால எல்லாரும் அவரால் ஒரு வாரம் வந்து கைங்கரியம் பண்ணணும். பொண்ணுகள்லாம் ஆத்துல ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் பால் வாங்கி காய்ச்சி நெய் காய்ச்சி வைக்கணும், இல்லை அக்ஷதை பண்ணி வைக்கணும், குங்குமம் பண்ணி வைக்கணும். இது யாருக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இது 2 மரத்துக்காக 2 கிழமையை ஒதுக்கி வைக்கணும். பாக்கி கிரகஸ்தா எல்லாரும் ஒரு வாரம் மரத்துக்காக ஒதுக்கி வைக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த பிக்ஷை கொடுத்துட்டா இந்த பிக்ஷைக்கு பண பிக்ஷைங்கிறது அவசியம் இல்லாம போயிடும். எங்க நமக்கு பக்தி இருக்கோ அங்க நம்ம பக்கம் போயிட்டே இருக்கலாம். எத்தனை நாள் எங்க போறோம் தெரியாது அது பட்டும். அதனால பிக்ஷைங்கிறது நாம வந்து முக்கியெல்லாம் பிக்ஷை பண்ணி நீங்களாம் பிக்ஷை பண்ணுங்க அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணுவோம்னு சொல்ற வரைக்கும் அதனுடைய அவசியம் இல்லாம இப்ப ஜனங்களுக்கு ஒரு பக்தி உண்டாயிருக்கு. 200 கோடி கூட போகணும், பணத்துடைய அவசியமே இல்லாம மடம் நடக்க முடியாது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தேசம். அதுக்காக கேட்கறதுக்கு அனுகூலமா இருக்குன்னா இப்போ சீலிங் வந்து நிலங்கள்லாம் கூட போயிடுறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சீலிங் பத்தி எப்படி வேணா நமக்கு அதுக்கு அவர் ஏறி நமக்கு நான் சொன்ன காரணம் இது ஒரு சாக்கா வச்சுன்னு சொல்லிடலாமே எல்லாருடையும் அப்படின்னு. அது நிறைய சொத்து இருந்தாலும் சரி, நிலம் இருந்தாலும் சரி, இதாக இருந்தாலும் இது இருந்தா தான் இதான் பலம், இதான் உண்மையான நிலம். நிறைய 1000 பேர் நிலம் இருந்தாலும் ஏதோ 1000 காணி இருந்தாலும் அதெல்லாம் உண்மையான சொத்து இல்லை மடத்துக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் சேர்ந்து இந்த மடம் நமது தாயார் சொன்னார் மாதிரி மாதிரி தேவகோ பிதிருதேவகோ ஆச்சாரிய தேவாவோன்னு அதுக்கு வருஷத்துல ஒரு வாரமாவது மடத்தண்ணி கொடுத்து நாங்கள் சேர்ந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லா வருடங்களும் உண்டாயிட்டானா அதுதான் பெரிய சொத்து மடத்துக்கு. இது சீனி வந்ததுனால இது வாங்க இல்லை, இனி வந்தாலே வராமல் இருந்தா அப்போ இந்த நேரத்தெல்லாம் கூட என்ன வேணா பண்ணிடலாம். இது இருந்தானே போதும். மடம் எப்படி உண்டாச்சு, இவ்வளவு பேர் சம்பாதம் பண்ண முடியாது, இவ்வளவு மானியம் பண்ண முடியும். அவ்வளவு சிஷ்யனும் சேர்ந்து ஒரு காலத்துல ஒரு பக்தி பண்ணி பணத்தின் அபேட்சை இல்லாம உருவாகிதானே அப்புறம் அதுக்கு நிலம் இருந்திருக்கிறோம். அது நிலம் போனதுக்கு பாதம் இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஆனா அது ஒண்ணு மாத்திரம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரியல. இது அவளை கேட்டா தெரியுமா என்னமோ அந்த சர்க்கார்ல இருக்கிற அதிகாரிகளா அதை நான் விசாரிக்கல, அவளை கேட்டுக்கலாம், அதை நான் விசாரிக்கல. இந்த படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத ஒரு தர்மங்களுக்கெல்லாம் இந்த சீலிங் கிடையாதுன்னு வச்சுட்டா, எஜுகேஷனுக்கு சீலிங் கிடையாதுன்னு வச்சுட்டா கல்விக்கு. கோவில்களுக்கெல்லாம் மடம் பண்ணட்டும், மடத்துக்கு தான் இன்னும் நடக்கும். ஜாஸ்தியாக்கி இருக்கு புத்தகம் படத்துக்கு. இப்ப சத்திய இந்த சைவ மடங்கள்ல கூட சைவ மடம் இந்த மாத்து மடம் அப்படி 2 மடம் பார்த்துருக்கேன். சைவ மடத்துல 2 மடத்துல தான் ஏதோ காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கா. மதுரை திருஞான சம்பந்த மடம், குன்னக்குடி மடம். குன்னக்குடி மடம் அவ கொஞ்சம் லௌகிகமா செஞ்சாலும் ஏதோ காரியங்கிறது செய்யறது தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. சாத்திய முறையில அவ பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த மதுரை திருஞானம் இந்த 2 மடம் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள 7 மடம் சைவ மடத்துல. இப்ப மாத்து மடத்துக்குள்ள நிறைய மடம் இருக்கு. வேளாளர் மடம் ஒரு மடம் இருக்கு. அவருக்கு அவ்வளவு சுத்தம் இல்லை, சாமானியம். அவர்தான் ரொம்ப வளர்ச்சியார் ஆல் இந்தியாவிலிருந்து இந்த மாற்று மதத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்றதுக்கு அவர் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள வேலை பண்ணாங்க. அதனால மடத்துக்கு சுத்து குறைந்த தான் காரியங்களும் நிறைய செய்ய முடியும். இந்த யுத்தத்துல கூட ஜாஸ்தியா கவசம் இந்த ஆயுதம் எல்லாம் தூக்க முடியாம தூக்கி போட்டுட்டா அவங்க மேல தூக்கி வச்சுட்டா இந்த சிப்பாய்களுக்கு அசைவ முடியாது, தின்னுடுவோம். கொஞ்சம் லேசா வச்சிருந்தா தான் காரியம் செய்வோம். அதனால ரொம்ப ஜாஸ்தி சுத்தி இருக்கிற இடங்கள்னால மடங்கள்னால ஜாஸ்தி செய்ய முடியாது. அதனால கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கிறது நல்லதுதான், அதை பத்தி அர்த்தம் இல்லை. ஆனா இந்த தேவாலயங்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கோ அதுக்காக தர்மம் பண்றதுல சீலிங் எடுத்து தோணுச்சு இருக்கா. தேவாலயங்களுக்கு மாத்திரம் சீலிங் உண்டுன்னு 200 ஏக்கரான வச்சுட்டா. அது எனக்கு புரியல, அது மாத்திரம் சரியா. ஆனா கேட்க முடியாத சந்தர்ப்பம் இருந்து நான் கேட்க முடியாத விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அவளை பார்க்கல சரியா. அது என்ன ஆகும். ஆனா இப்போ ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா தேவாலயங்களுக்கும் மட்டங்களுக்கும் இந்த சீலிங்னால எத்தனை வரும்படி குறையிறதோ அந்த குறையத்தை சர்க்கார்ல இருந்து கொடுத்துடுறோம்னு சொல்லிருக்கா. அதே மாதிரிதான் இளம் ஒழிப்புலையும் ஜமீன் ஒழிப்புலையும் கூட நம்ம தேவஸ்தானங்களுக்கு மடத்துக்கும் என்ன குறையிறோ இது அது சர்க்கார் கஜானாவில இருந்து கொடுத்துடுறோம்னு அப்படின்னு சொல்லிருக்கா. அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வரா. ஆனாலும் வாட்டுக்குள்ள போய் வாங்கி பண்ணி அது உருவாறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. இப்ப ஜமீன்தாருக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கீங்களா, அது உருவாது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. என்னமோ ஒண்ணு கடைசியில் கேட்கவே வேண்டாம்னு தோணி கொடுப்பா இருக்கு. அப்படின்றது உருவாகி வர்றது சிரமமா இருக்கு. 2வது இவன் அந்த நிலத்தை வாங்கினத அதை போய் கொடுத்துடுறா. இதான் சர்க்கார்ல இருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இது சர்க்காருக்கு முழுக்க நஷ்டம், இவ்வளவு கொடுக்கறது முழுக்க. அது அதுக்கோ லாபம் கொடுத்துடுற நிலத்தை இவளுக்கு கையில கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இப்ப பெரிய நஷ்டமா இருப்பானேன்னா அடுத்த ஒரு பார்ட்டிக்கார வந்தானா இதுல ஒண்ணு இருக்குன்னா இப்ப ராஜாக்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்கறது முதல்ல பென்ஷன் கொடுத்துருக்கோ ராஜ்யங்கள்லாம் வாங்கிட்டா. அப்புறம் பென்ஷன் கூட மத்தியத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி அதனால கையில போயிடுறது அது சிலமில்ல அந்த வருமானம்னு இருக்கு. ஆனாலும் இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் அதனால என்ன நேற்று ஏற்படுறதோ அது சர்க்கார்ல இருந்து கொடுத்துருவோம்னு இப்பவும் இந்த சீசன்லையும் இந்த சட்டத்திலையும் கொண்டு வந்துருக்காது.
அதை பத்தி ஒண்ணு நினைப்பா, அதை பத்தி ஒண்ணு கொடுக்குற அளவுக்கு அதை பத்தி என்ன சொல்லிருப்பா. இந்த கல்வி பள்ளிக்கூடங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலத்துக்கு இது கிடையாது, சட்டம் கிடையாது, தேவாலயங்களுக்கு மாத்திரம் சட்டம் அப்படின்னு இவ்வளவுதான் பண்ண நல்லா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு பலம் என்னாரு, இனிமே தேவாலயத்துக்கு அதிகப்படியெல்லாம் ஒருத்தரும் கொடுக்கக்கூடாது, பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொடுக்கலாம், அது வளர்ந்துட்டே இருக்கலாம், காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி வேணா வளர்ந்துருக்கலாம். ஒரு தேவாலயங்கள் இப்ப ஸ்ரீரங்கம் தேவாலயம் இருக்கு, பெரிய தேவாலயம், நிறைய பூமி இருக்கு, திருப்பதி தேவாலயம் இருக்கு, இன்னும் அநேக ஆடர்கள் தேவாலயம் இருக்கு, வைத்தீஸ்வர சாமி கோவில் இருக்கு, மத்தியாசனம் இருக்கு. அப்படி இருக்க முடியாத பெரிய தேவாலயங்களுக்கு இன்னுமே ஒருத்தரும் நிலம் கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை, நிலமா நின்று பண்றதுக்கு மார்க்கம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுறது. அப்படி இப்ப என்ன முறை வச்சாலும் அதுக்கு மேல தேவாலயம் இனிமே கொடுக்கக்கூடாது, பள்ளிக்கூடம் கொடுக்கலாம், தேவாலயம் கொடுக்கக்கூடாது. பள்ளிக்கூடத்தினால என்ன பலம்? அப்போ பகவானுடைய ஸ்மரணத்தினால என்ன பலன் நமக்கு ஏற்படுதோ அதுக்காட்டிலும் படிப்புனால பலன் ஜாஸ்தி. பகவானுடைய ஸ்மரணம் இனிமே வேண்டாம், இதோட இருக்கட்டும், அது மேல எழும்ப வேண்டாம், பள்ளிக்கூடம் நிறைய வளரட்டும். பள்ளிக்கூடம் வளர்ந்து அதுல பண்ற கூட்டமும் பகவானுடைய ஸ்மரணம் இல்லாதனாலதான் பள்ளிக்கூடம் இருக்கா எல்லாரும். இனிமே பகவானுடைய ஸ்மரணம் இதோட இருக்கட்டும், பள்ளிக்கூடம் மாதம் வளரட்டும் தான் இப்பதான் வளர பள்ளிக்கூடம் இப்ப இருக்கு, அந்த மாதிரிதான் வளர போறது பள்ளிக்கூடம். பகவத் ஸ்மரணம் இருந்து பள்ளிக்கூடம் வித்யா எங்கிறது பக்தியோட இணையத்தோட ஈஸ்வரத்தோட இருந்தானா அந்த வித்யக்கு பலம் உண்டு. அது இல்லாம இதை இதோட முடிச்சுடுவோம் அப்படின்னு இப்ப நைசாம் ஸ்டேட்ல உத்தரப்பிரதேசத்துல அங்கெல்லாம் இந்த நம்ம கோவில் இருக்கு இல்லையா, நைசாம் இங்கெல்லாம் இதெல்லாம் உண்டு, இந்த மசூத் வாசல் வழியா வாசல் கூடாது, அதுக்காக எல்லாம் உண்டு. வடக்கு காசி அந்த பக்கத்துல அது இல்லை. நைசாம் ஸ்டேட் அப்படி என்னன்னா ஒரு நம்ம இந்துக்களுடைய கோவில் ஒண்ணு இடிஞ்சுதானா அப்புறம் கட்டப்படும், அது ஒண்ணும் கோவில் இடிஞ்சு சரி, காசியே விட்டான், யூபியிலையும் அந்த மாதிரி சம்பிரதாயம் இருந்துருக்கு. அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சு போட்டு அதனால வேற பெரிய பெரிய கோவில் வடக்கு கிடையாது, அந்த நாள் முதல்ல அப்படி விட்டான். முதல்ல அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கு கோவில இன்னும் ஒருத்தவங்க கொடுக்கக்கூடாது, இப்ப இருக்கிற இன்னொரு தவிர இன்னும் ஒரு கோவிலும் வளரக்கூடாது. இப்ப ஆச்சாரியாளுடைய ஸ்மரணம் வந்தா நமக்கு அந்த சமயத்தோட சாந்தி வருதுன்னு எங்கேயோ ரயில்ல போயிட்டு இருந்தாலும் சிதம்பரம் கோவிலுக்கு பார்த்தோம்னா அப்போ கணக்கிலாக எடுத்துக்கிறோம். ஒரு கோவிலத்தை பார்த்த க்ஷணத்திலேயாவது நினைவு வருது பகவான் சாஸ்திரம் போராட்டம். அந்த மாதிரி கோவில் கட்டப்படாது, தேவஸ்தானத்துல கட்டப்படாது, தேவஸ்தான சுத்துல இருந்து இனிமே அந்த மாதிரி கோபுரம் கட்டுறது இனிமே நிறைய நிலம் கொடுத்துதானே அதுல இருந்து கட்ட முடியும் அவ்வளவு. அதனால நான் இன்னொன்னு சொன்னேன், அன்னைக்கு அவரோட கோவில் உதாரணம் சொன்னேன். 1000 வேரியில வர இதுவும் அவ்வளவு சுவாமிக்கு நைவேத்தியாகும். அந்த புகை நைவேத்தியம் கூட அந்த புகை 6 காலம் சுவாமியோட இது ஒரு கல் இருக்கு, அந்த கல்ல ஓடுறது அன்னத்தை. அப்புறம் எந்த காரணம் என்னாவது பட்டப்பட்டியா இதுதான் ஆனது. அதனால அதான் சோசியம் உண்மையான இந்த கோவில் தான் சோசியம். கலைகளும் கோவில் தான் வித்தியாச்சு. அதெல்லாம் எத்தனை கஷ்டம் இருக்கு, அது இருக்கிற சொத்தை விருத்தி பண்ணி அது இன்னும் நல்லா பரிபாலனை பண்ண வேண்டிய காரியம் பண்ணலாம் சர்க்கார்ல. அதுதான் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்கேன். இன்னும் டிபார்ட்மெண்ட் காரியம் ரொம்ப கொஞ்சம் போயிடும். அதனால நல்லா வளர விடணும் கோவில. அதனால பள்ளிக்கூடத்தை வளர விடணும், இதை ஸ்கூல் அதோட வச்சிருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இது கஷ்டம், அது எனக்கு புரியல சரியா. என்ன காரணத்தினால எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் மாத்திரம் காரணம், கோவில் மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் கூட கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு. அதனால மருந்து கொடுக்கறதும் படிப்பு கொடுக்கறதுதான் மனசுக்கு சாந்தி காரணம்னு நினைச்சிருக்காங்க. மருந்து கொடுக்க இன்னும் காமமும் வியாதியும் அக்கிரமும் ஜாஸ்தியா தான் இருக்குது. மருந்து இல்லைன்னாலும் கொஞ்சம் அடங்கியிருக்கும். எதுக்கும் மருந்து இருக்குன்னா என்ன அக்கிரமும் பண்றது அதுக்கப்புறம் படிப்பு இல்லாதவங்க குத்தம் பண்றதுக்காலும் படிப்பு இருக்கிற குத்தம் பண்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆப்பிரிக்காவில நீக்ரோஸ் பண்ற கிரிமினல் கேஸ் எவ்வளவு வருது வாய்ப்பு, அதுக்கெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற வெள்ளக்காரன் படிச்சவன் இன்னும் அவருடைய கிரைம் கணக்கு வகையில் அவ்வளவு அழகா பண்றான். அதனால படிச்சவன் பண்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அக்கிரமம். அதனால படிக்காதவனுக்கு பாவமே அனைவரும் சந்தோஷிக்கிறது இல்லை. பாவம் இல்லைன்னா துக்கம் இல்லை ஜென்மத்துக்கு. அதனால அதுக்காக படிக்காம இருக்கணும்னு சொல்லல. அந்த மாதிரி படிச்சா அதுக்கு ஒரு மாற்றம் இருக்கணும். படிப்பு இல்லாம கூட அவ்வளவு மாற்றம் வேண்டாம். படிப்பு வந்ததானே உடனே பகவதுடைய ஸ்மரணத்தை நிறைய போடணும். அதுக்கு காரம் ஜாஸ்தியா போயிட்டு சாப்பாட்டுல அவ்வளவு நெய் விடணும். இல்லை காரம் இல்லாம வெண்ணெய் மோரையும் கஞ்சியும் சாப்பிட்டா அவ்வளவு நெய் விட வேண்டியது இருக்கு. காரம் ஏற்ற ஏற்ற இந்த புத்திங்கிறது காரம். இந்த தெலுங்கெல்லாம் காரம் ஏற்றிட்டு நெய்ய ஒரு ஏரியா விட்டுட்டு இருப்பா. அங்க இருந்து அத்தனை கிட்ட காரம் அத்தனை கிட்ட நெய் விடுவா. நமக்கு அத்தனை காரம் கிடையாது, நெய்யும் கிடையாது. மலையாளத்துல போனா ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருந்துருவா. காரத்துல காரம் முடியாது, நெய்யும் கிடையாது, மிளகோட தரு. அதனால இந்த மாதிரி இந்த படிப்புங்கிறது அவசியம் தான், காரம் அவசியம் தான் வச்சுக்குவோம். ஆனாலும் அதுக்கு பகவானுடைய நெய் இருந்தா தான். ஏன்னா இதுக்கு
இதோட இந்த கோவில் இதோட இருக்கட்டும், பட் மொத்தம் வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்றது மொத்தம் எனக்கு அர்த்தம் புரியல. பாக்கிய சட்டங்களை பற்றி சொல்றதுக்கு இல்ல. மடத்துக்கு எனக்கு சொந்த அபிப்பிராயம், மடத்துக்கு சொத்தே இல்லாம ஜனங்களுடைய அபிமானத்தினால இந்த மடம் நடந்தா நடக்கட்டும் நடக்க ஓட்டணும் தான் அபிப்பிராயம். அதான் மட்டுமே கேட்டுக்கிறேன். நீங்க வந்தா வரவங்க வரவங்க அனாலும் பாத்துக்கிறேன், இல்ல பணம் இல்லாத பாத்துக்கிறேன், அனாலும் பாத்துக்கிறேன். எல்லாரும் வந்து சொல்ல காலையில் போட்டுக்கிறேன். சங்கரஜயந்தி புண்ணியகாலத்துல இந்த வீடு ஜனங்கள் கொஞ்சம் ஆசையா கூப்பிட்டுறதுனால கூப்பிட்டா நாங்க நீங்களா பண்ற விஷயங்கள் நானும் ஒரு விஷயம் வரணுங்கிறதுக்காக வார பிச்சை கொடுங்க, பொண்டுகள்லாம் வாரத்துல 2 நாள் பிச்சை கொடுங்க அப்படின்னு 3 சாமான் தயார் பண்ணுங்க. அரிசி, நெய், குங்குமம், இது 3 தான் இந்த ஹோமம் பண்றோம். நாங்க கேட்டுக்கேன், இந்த இல்லி சுண்ணி வைக்கிறோம், மந்திராவதி பண்றோம். அவன் நல்லா போய் ஏதாவது அவனுக்கு இதை பண்ணி இதை பண்ணி சிட்டு இருந்தானா அவன் ஏதாவது பண்ணி விடுவாளுன்னு அதுக்கு மாத்திரத்துக்கு நல்ல தெய்வங்களை பாசிக்கிறாள்ன்ற போய் அதை மாத்துக்கோன்னு போய் சொன்னா அவன் நல்ல தெய்வங்களை ரொம்ப போய் ஐயா பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு இந்த ஆச்சார சொல்லி சொன்னீங்களுக்கெல்லாம் மாத்து அவன் பண்றதுக்கு அவாரம் அவ பண்றான்னு தெரிஞ்ச உடனே இவன் என்ன பண்ணுவான், இந்த சொல்லி சொன்ன பண்றவன் எந்த தெய்வம் கொஞ்சம் நல்ல தெய்வம் சாணிச்சு இருந்தானா தாம் பண்ண ஒரு இதுக்கு மந்திரத்துக்கு இடஞ்சிருக்காக அங்க கொண்டு போய் நான் பாலத்தை கேட்டுக்கேன். இந்த பன்னி நெய் இருக்க அது போட்டு உலக வச்சுடுவோம்னா நல்ல தெய்வ சாணிச்சு ஆடுற இடத்துல அந்த பன்னி நெய் எங்க உலக விட்டோடனே இருக்கிற தெய்வங்கள்லாம் கொண்டு போயிடுவாங்க. சாணிச்சு மந்திரம் சக்தியெல்லாம் கொண்டு போயிடும். இப்ப ஞானம் பரமாத்மா எங்க இருக்காரு, வேதாந்தம் வேற சமாஜம் ஒரு சக்தி, அதனால ஒரு அடைஞ்சல் நல்லது அப்படிங்கிற காலத்துல ஒரு சக்தி இப்ப அதுக்கு மத்து இந்து சமாஜம் வரப்போ மந்திரம் தெய்வ சாணிச்சு அப்படி வரப்போ பன்னி நெய் கொண்டு அங்க போட்டா எல்லா பொருளும் ஒளி போயிடும். அதனால அதுவே எனக்கு அபிப்பிராயம் என்னென்ன அபிப்பிராயம் இருந்தாலும் இப்போ ராஜாங்க முறை சிக்கரண்டி முறை இதெல்லாம் வந்து செகுலர் ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு இருந்தா, செகுலர் ஸ்டேட்னா மதம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, அநேக மதங்கிட்ட தேசமா இருக்கு. அதனால ஒரு மதத்துக்கு நாங்க பட்சவாதம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு மதத்தோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கூடாதுங்கிறதுக்காக செகுலர் ஸ்டேட் சொல்றோம். அப்படி என்ன மத்திய மத்திய சமாதானம் சொல்றது. ஆனா இப்ப வந்து ஃபீலிங் எல்லா மதத்துக்கும் தான். ஆனா எல்லா மதத்துக்கும் ஒரே சொல்லிட்டோம். அதனால அந்த சமாதானம் சொல்றதுக்கு இல்லை இல்லை. நாங்க செகுலர் ஸ்டேட் அதனால எல்லா மதமும் போயிடணும்னா எல்லா மதமும் அதோட நிற்கணும், அதுக்கு மேல கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவான கிடையாது. பண்றது அதுக்கு எனக்கு புரியல சமாதானம். அதனால இந்த பன்னி நெய் பண்ற சாநித்தியம் போயிட்டோம்னா அப்ப இப்ப இருக்கிற ராஜாங்க முறையில கொஞ்சம் சாநித்தியம் இருக்கணும்னா மந்திரம் நமக்கும் மந்திரம் நயமா போயிடுது. இன்னும் மத்தத்தினால சாநித்தியம் பண்றதுக்கு இல்லை, திவ்யத்தினால தான் சாநித்தியம் பண்ணணும். அதுக்காக பசு நெய் கொண்டு போட்டோம்னா பன்னி நெய்யால சாநித்தியம் போய் போடுவானா பசு நெய்னால கொஞ்சம் வருவோம் இல்லையோ அப்படின்னு ஆசை எனக்கு. அதனால இந்த பசு நெய் வேணும் அப்படின்ட்டு இது நெய்ச்சத்துக்கு பாக்கி இதுக்கெல்லாம் இருமை நெய்யும் உபயோகப்படுத்துவோம். நெய்யும் அரிசியும் குங்குமம் கொண்டு தையால தேய்ச்சி கொண்டு வைக்கிறாங்க எல்லாரும். மரத்துக்கு பணமே வேண்டாம், பணம் எதிர்பார்க்காம நம்ம மட்டும் இஷ்டப்பட்டுறதுக்கு வேண்டுக்கலாம், கால்நடை தோன்றதுக்கு வேண்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை எனக்கு. அதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள சரியான ஆசை. அதனால எவ்வளவு கல்யாணம் அது போறோம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஒன்னும் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நிறைய லௌகிக சாதனங்கள் வச்சுருக்கனாலே ஒன்னும் கல்யாணம் இல்லை. இப்போ என்ன இப்போ யூனாபாக ஒன்றும் மட்டும்தான் கால்நடை தான் வீட்டு கால மட்டும்தான் இதோ எல்லாரையும் நிறைய நிறைய சம்பாதிச்சு. ஏன்னா அவரும் சொன்ன இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் நிலம் கொடுக்காத எல்லாரும் எனக்கே நிலம் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு நாளைக்கு. இந்த கோவிலுக்கு நிலம் எழுதிக்கிறதெல்லாம் இருக்குங்களோ அதுல கணக்கு குறைஞ்சி வருதுன்னு சொன்னோம் தெரியல. அந்த மாதிரி இன்னும் கோவிலுக்கு இன்னும் எழுதிக்காதவங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. இது ஒரு கோபுரத்தை கண்டா தான் அந்த சமயத்திலாவது பகவானுக்கு போன வருது, பாக்கி போன வரதுக்கு நியாயம் இல்லை நமக்கு. சாமி உள்ள இருக்கிற சாமி கூட ஒன்று இருக்கட்டும். கோபுரம் முதல்ல நான் போனாலும் இதோ பகவான்ங்கிறதுக்காக பகவான் சில பேர் மூட நம்பிக்கை இருக்கு, அந்த நம்பிக்கை உள்ள வாழ்க்கை சின்னம்னாலும் நினைவு வருது. எப்படியோ அதுக்கு கோபம் வந்தா நாஸ்திகம் இருக்கிறதுல கோபம் வந்தா கூட பகவானை நினைவு வந்துடுறா போகுது. வேத பக்தியால் வருதப்போ அந்த சமயத்துல மூட்டுறது இந்த கோபுரம். அதனால அது கொடுக்காதுன்னு சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு. அப்புறம் நீங்க என்ன கேள்வி இந்த மாதிரி கோவில் தான் நமக்கு மதத்துக்கு முச்சம் அது தொங்கி விட்டாங்க அது கொடுக்காத நினைச்ச அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன அவர் போய் ஏற்க ஆரம்பிச்சா பேப்பர் ஏற்க ஆரம்பிச்சா அப்புறம் சொன்னாரு. இப்ப நான் சொல்றதுதான் சொன்னேன், அது சரிதான் கோவில் நல்லா வளர வேண்டியதான். யாரோ எழுதி வச்சுட்டு அந்த நிலத்துல இருந்து கோவில் வளர்றதுங்க கூடாது. அந்தந்த தலைமுறையில அவாவா பக்தி பண்ணி அப்படின்னா வளரணுது. மொத்தம் எழுதி வச்சுட்டா தூங்க அவனாதான் ரத்தி அது கோவில் நமக்கு ஜனங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாம போயிடும். அதனால ஜனங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு தாங்க போயிடும். நிலம் வச்சா அதுக்காக நிலம் இருக்காதுன்னு சொன்னேன்னா எனக்கு கொடுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை. அது அப்ப நினைச்சு சொன்னாரோ எப்படி சொன்னாரோ சமாதானம் நல்ல சமாதானமா யுக்தியா சொன்னாரோ நல்லா இருக்கு. இப்ப நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி தான் சொல்றேன். கோவிலை பத்தி நான் சொல்லல, மடத்தை பத்தி சொல்றேன். கோவிலுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா கோவிலையும் நடந்துருக்க முடியும். எனக்கு நிறைய நிலம் இருந்தா தான் அதை சரியா அத்தனையும் நேர்த்தி ஆக முடியாது பண்ணணும். எல்லாருக்கும் குறைச்சாங்க விலையில அது எல்லாருக்கும் அந்த பட்டசாலை எல்லாருக்கும் கிடைக்க முடியாது பண்ணணும். ஏழை ரொம்ப பேர் கஷ்டப்படுறா, வேலை இல்லாத வரைக்கா வேலை இருந்தாலும் கூடி கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாருக்கும் அது விநியோகம் முடியாது. ஊருங்க முழுக்க கோவில் எழுதி வச்சிடணும். எல்லாம் ஒரு மறுநாளைக்கு செலவழிச்சு வருது. அதனால 2 நாள் வச்சுக்க முடியாது சாமான் இல்லை.
நெல்லுன்னா வந்து நல்ல விளையாடுறதுக்கும் பிளாக் மார்க்கெட் இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லாம் பண்ண முடியும். சாதமா போயிட்டு தான் எழுச்சி போயிட்டு அப்புறம் பண்ணவே முடியாது. அதனால ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஊருக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு கோவிலுக்கு வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பட்டா ஓட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவனால சம்பாதிக்க மாற்ற கொண்டு நீங்க கொடுக்குறாங்கன்னா இதுதான் நிஜமான இருக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். அதனால கோவில ஏதோடு இருக்கிறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு முக்கியமா தோணுது. அதனால இந்த இதை மனத்துக்கு குறைச்சலான நிலைமை இருக்கணும். நிலைமை வேண்டாம், நிலத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஜனங்கிட்ட இருந்தா அதான் பலம் எனக்கு ஒரு ஆசை. நிலவளத்தை காட்டிலும் ஜனவளத்தை கொஞ்சம் உங்கள்ட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு. முன்னெல்லாம் மானியம் எழுதிங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நான் சொன்னோன்னே எல்லாரும் எழுதி வச்சா வைக்கவும் வச்சா. அதனால சில காரியங்கள் நடந்துருக்கு. மனம் ப்ராப்ளம்ங்கிறது பணத்தை எதிர்பார்க்காம நடக்கணும் அப்படின்னு ஜனங்களுடைய ஒரு அப்பப்போ இருக்கிற ஜனங்களுடைய ஏன் சம்பாவனை பண்ற ஜனங்கள் நிறைய இருக்கா. கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி, நீங்க புனியம் பண்ணாலும் சரி, அந்த காலத்துல நம்ம தாத்தாவோ அப்பாவோ எல்லாருக்கும் அவாளவாள கல்யாணம் பண்ணி நான் சந்தி பிறக்கிறோம் சரி திருமணம் கொடுத்துதான் நினைக்கிறேன். அந்த திருமணம் வருஷத்துல ஏன் ஒரு வாரம் கொடுக்கக்கூடாது? கொடுத்து எல்லாரும் வந்து எல்லா கடையும் எல்லா கடையும் செய்யிட்டோம். கையாலே ஒரு குறிப்பிட்ட அரிசி கொண்டு விட்டோம் சார். கையாலே தேய்ச்சி அந்த அரிசியை புளிக்கும் உபயோகப்பட்டோம். இல்லைன்னா கஞ்சியும் கொண்டு வரட்டும், நொஞ்சியும் கொண்டு வரட்டும். கையாலே முடியாது. அவ்வளவா கொஞ்சம் நொஞ்சி கொண்டு வரட்டும். நம்ம ஏன் மோட வாங்கி கொண்டு வந்து அது ஓரம் பற்றி எதிர்பார்க்க வேண்டாம். பணம் எதிர்பார்க்காமே மன நடக்கணும்னு ஒரு ஆசை. இந்த வாகனம் இதெல்லாம் பண்ணிடுவானா அந்த அநேகமா என்னைக்கும் சீமையிலிருந்து வர சாமானுக்கு தான் நம்ம குடம்புக்கு போயிடுறது. இங்கிருந்தா வண்டி வச்சுட்டாலாவது இதான் நம்மூர் மாட்டுங்கிறது நம்மூர் வண்டிக்கிறோம், இங்கிருந்து ஏதோ உழைக்கிறது நம்மூர் சத்தம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் விடுவான். நமக்கு அது தெரிஞ்சது தான் காரணம் வருது. இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் கொண்டு பண்ணுவானா பாவத்துக்கும் காரணம். ஜென்மத்தில் ஒரு தூரம் ஒரு பசுங்க எடுத்து தானே போறோம். நம்ம ஜென்ம முழுக்க உணவு போயிட்டு வாங்கணும். பாவம் அது. அதனால எதுவுமே வேண்டாம். நமக்கு இப்படி வரைக்கும் கையில சக்தி இருக்கிற வரைக்கும் காலம் வேண்டாமோ இந்த வாரம் உட்காந்துருவோம். இந்த என்ன கொடுத்து உட்காந்துருவோம். அதை வந்து எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டோம். நமக்கு போற ஊரும் பணம் இருக்கிற ஊரா பணக்காரன் இருக்கிற ஊரா போக வேண்டாம். ஏதோ அங்க ஓர கூப்பிடுற ஊரா நமக்கு சேத்திரமா தீர்த்தமா சொந்த ஊருக்கு நம்ம பார்த்து போயிட்டு இருப்போம். அப்படிதான் ஆச்சாரியா நடந்துருந்தா. விஷயம் கிடக்கிறதோ அந்த ஊரா பார்த்து போயிட்டு இருக்கல ஆச்சாரியா இருப்போம். முதல்ல அப்படி விக்ஷேபணம் இதெல்லாம் இருக்கே இருக்காது. அந்த மாதிரியே நிறைய 6000 பேர் சிஷ்யார்த்தினோட போனான்னு இருக்கு ஒரு சங்கராச்சாரத்துல ஆச்சாரியார்த்தினோட போயிட்டு. எனக்கு இப்ப நீங்க அத்தனை பேரும் வருவானா இவ்வளவு வயது நிச்சயம் கூட வேலை உள்ளூர்கார கூட பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் அப்படி ஆனாலும் ஆட்டும் அதுக்கு தகுந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம். அதனால எல்லாரும் வாரதானம் முதல்ல பூதானம் கொண்டு வந்தார் வினோபா. அவர் காலையில் நடந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் போயிட்டார். அப்படி மட்டும்தான் லௌகிக்கத்திலே ஒரு விசுவாசம். அவர் நமக்கு சாஸ்திர பிரகாரம் எனக்கு பிரமாணம்னா ஆச்சாரத்துக்கு பிரமாணம்னா ஒரு சிஸ்டர்னா அதுதான் நான் சொல்லிப்போம். அவர் ஏதோ ஒரு வழியில சட்ட போட்டு காந்திருந்தவர் காந்தி. அவரும் நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் சட்ட போட்டு இல்ல. இவர் காலால் நடந்து இவர். இப்ப நான் சட்டையும் போட்டுக்கல காலையில தான் நடக்கிறேன். நமக்கு 2 இருக்கு நமக்கு. ஆனா நமக்கு அவளுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. அவன் என்னவோ லௌகிக்கும் அவளுக்கு வேற நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை. இருந்தாலும் ஆதித்யாங்க ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காவது சாஸ்திரத்துக்கு நம்ம பெரியவர்த்த சம்பிரதாயத்தை சட்ட போட்டுக்காம சீங்கில ராஜா மண்டபம் ராஜாராணி மண்டபம் எட்டு உட்காந்து புரியாத பண்ணி சாதிச்சான். இந்த மனுஷனும் ஒரு ரயில் எல்லாமே காரில் எல்லாமே போயான்னுட்டு காஷ்மீர் வரைக்கும் கன்னியாகுமரி வரணும் காஷ்மீர் வரைக்கும் ஒரு மனுஷன் போயிட்டான். அதெல்லாம் உதாரணமா வச்சுக்கணும்னு பேசுறேன். அதனால இதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். ஏதோ நமக்கு எனக்கு ஆசை இந்த ஊர்ல நிறைய நம்ம ரேட்டு பிடிக்கிறாலும் அந்த ஊருக்கு போறதுங்கிறது இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை எனக்கு. அதனால அந்த விஷயம் கேட்கணும் இன்னைக்கு சங்கரஜெயந்தி புண்ணிய காலத்துல ஒரு நாளைக்கு. அதனால எல்லாரும் சந்தோஷம் பண்ணிக்கணும். மனத்துக்கு தானம் பண்ணுவோம்னா ஒரு வாரம் மனத்து கொடுக்கணும். ஏதோ ஊர்ல அப்படியே ஒரு நாள் இப்படி அச்சதை ஏதாவது கொடுக்கணும். இது உதாரணம் அதுக்கு மறந்துவிட்டோம். இதுல அந்த பண்ணி நெய் மட்டும் நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरु पादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अपार करुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्री चन्द्रशेखर गुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு.
அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. ஸ்வாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராட்ச ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ऋग्यजिस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः. सर्वजीवमोक्षदाय नमः. मूकवाक्ताननिपुणाय नमः. नेत्रदीक्षादानाय नमः. द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुतिस्मृति पुराणज्ञाय नमः. देवयक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंदभरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः.
சைவ வைஷ்ணவாதி மான்யாய நமः. ஸ்ரீசங்கராச்சார்யாய நமः. தண்டகமண்டலூஹஸ்தாய நமः. வீணாமிருதங்க சகலவாத்ய நாதஸ்வரூபாய நமः. ராமகதாரசிகாய நமः. வேத வேதாங்க ஆகமாதி சகலகலா சதஸ்பிரவர்த்தகாய நமः. ஹிருதய குஹாஷயாய நமः. சதருத்ரீய வர்ணிதஸ்வரூபாய நமः. கேதாரேஸ்வரநாதாய நமः. அவித்யாநாசகாய நமः. நிஷ்காம கர்மோபதேசகாய நமः. லகுபக்தி மார்கோபதேசகாய நமः. லிங்கஸ்வரூபாய நமः. சாலக்கிராம சூக்ஷ்மஸ்வரூபாய நமः. காலட்யாம் சங்கர கீர்த்திஸ்தம்ப நிர்மாணகர்த்ரே நமः. ஜிதேந்திரியாய நமः. சரணாகத வத்சலாய நமः. ஸ்ரீசைலசிகரவாசாய நமः. டமருகநாத வினோதாய நமः. விருஷபாரூடாய நமः. துர்மத நாசகாய நமः. ஆபிசாரிக தோஷஹர்த்ரே நமः. மிதாஹாராய நமः. மிருத்யுமோச்சகசக்தியாய நமः. ஸ்ரீசக்ரார்ச்சன தத்பராய நமः. தாசானுகிரககாரகாய நமः. அனுராதா நக்ஷத்ரஜாதாய நமः. சர்வலோகக்யாதசீலாய நமः. வெங்கடேஸ்வர சரணபத்ம ஷட்பதாய நமः. ஸ்ரீ மகாத்ரிபுரசுந்தரி சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜா பிரியாய நமः. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு பரபிரம்மணே நமः. குருப்யோ நமः. பரமகுருப்யோ நமः. பரமேஷ்டிகுருப்யோ நமः. பராத்பரகுருப்யோ நமः. குரு பரம்பராபியாம் நமः. குரு பாதுகாபியாம் நமோ நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும்
அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி
அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.